میرے برادر عزیز افضل خان اور اس پروگرام کے سرپرست ایوب خان، ماسٹر محمد عمر صاحب، خانوادہ مرحوم میرے برادر محمد حنیف قریشی کے تمام فرزندان، ان کے رشتہ دار، ان سے ہمدردی رکھنے والے تمام احباب۔ اشرف اکیڈمی کا قیام 1994 میں ہوا۔ اس وقت سے الحمدللہ ہم لوگ خاموشی کے ساتھ پوری جد و جہد کرتے رہے اپنی بساط پر کہ اللہ کے بندوں کی، بندیوں کی کس طرح خدمت کی جائے۔ ہم لوگوں نے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے دو خاندان جہاں پر ناشاکی ہو جائے، میاں بیوی میں، اس تعلق سے ہم لوگوں نے بہت کام کیا۔ یہ اس کا بے پناہ احسان ہے کہ نکاح کے بعد اگر گھر میں کوئی ناشاکی ہو جائے تو اکثر اور ہم لوگوں کا طریقہ کار یہ رہا کہ ہم لوگ پنچایت نہیں بیٹھائے، صرف ایک یا دو فردوں مل کے دونوں جگہوں پہ بات چیت کر الحمدللہ اس میں ہم لوگوں کو بہت کامیابی ہوئی۔ کئی موقع پر مہیلا منڈل میں افضل خان صاحب بھی ملے، وہ بھی اپنے وساط بھر کام کرتے ہیں۔ دارالقضا میں بھی ہم لوگ کام کیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ مساجد، مدارس میں خاموش خدمت کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ یہ کارواں ہمارا بڑھتا رہا اور اس میں لوگ جڑتے رہے۔ اسی میں اشرف اکیڈمی میں شیخ انور میاں ہمارے ساتھ جٹے، پھر ان کی پوری ٹیم، ناظم ہے، ناظم قریشی صاحب ہے، رمضان ہے، عبداللطیف ہے۔ اس طرح ہمارا یہ کارواں بڑھتا رہا اور الحمدللہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کے کام کرنے میں سب سے زیادہ جو طاقت ملی وہ الحاج قاری زین العابدین صاحب، جو آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کے صدر ہیں، حنفیہ سنیہ کے نائب صدر ہیں، ان کے صاحبزادے اور ان کے گھرانے سے ہم لوگوں کو بہت طاقت ملی۔ اور یہ جو کڑی آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ان کے فرزند قاری یوسف صاحب جو یہاں تشریف فرما ہے، ان کی جد و جہد سے یہ پروگرام ہمارا عمل میں آیا۔ مرحومہ حجین فریدہ کا جب انتقال ہوا، اس وقت سے انور میاں ہم لوگوں کا پروگرام تھا، صرف ہم دونوں کے بیچ میں تھا کہ حجین کے نام سے ہم لوگ ایک پروگرام کریں گے اور امدادی دواخانہ شروع کریں گے، بغیر ان کے گھر کا تعاون لیے ہوئے۔ لیکن اتفاق ہوا، اللہ کی مشیت تھی کہ ہمارے درمیان سے حاجی محمد حنیف صاحب رخصت ہو گئے، تو ان کی قرآن خوانی جس وقت ہم لوگ نے مسجد حنیف صاحب میں رکھی، تو اسی دن اس خانوادے کے سرپرست، قریش برادری کے سرپرست ہمارے برادر ایوب خان یہاں تشریف لائے تھے۔ اسی وقت امام صاحب کی موجودگی میں ہم لوگوں نے ان کو پروگرام بتایا اور یہ کہا کہ اب اس میں حجین فریدہ حنیف قریشی صاحب کا نام سے ہم لوگ امدادی پروگرام شروع کریں گے۔ ربیع الاول شریف کی آمد کا چاند ہوا، اس موقع پہ ہم لوگوں نے ایک پروگرام رکھا اشرف اکیڈمی کا، تو اسی میں اللہ ان کو جزائے خیر دے، قاری محمد یوسف صاحب کو، انہوں نے یہ پروگرام رکھا کہ بھائی آمنہ ٹرسٹ جو ہے بمبئی سے ہم لوگ اس میں کام کر رہے ہیں اور تقریباً 10,000 سے زائد مریضوں کو مفت دوائیں دی جاتی ہیں۔ تو چاچا آپ کی اور ہم سب کی یہی کوشش ہے، تو ہم لوگ وہ پروگرام اس میں جوائن کر لیتے ہیں اور اشرف اکیڈمی کے زیر اہتمام یہ پروگرام کو جاری کیا جائے گا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے انما الاعمال بالنیات، جو ہمارے سب سے پہلے ہمارے مذہب کا، کام کا، نیتوں کا جو دار و مدار ہے، انما الاعمال بالنیات، تو ہم لوگوں کی 2-2.5 سال سے جدوجہد تھی۔ جب شاپنگ بنا تو ہم لوگ ایک شاپنگ اس کے لیے رکھے کہ اس میں امدادی دواخانہ حجین اور حاجی صاحب کے نام سے شروع کریں گے، اور اس کا کرایہ اشرف اکیڈمی جو ہے وہ مسجد کو دے گی، وہ مسجد کی ملکیت ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کا پروگرام تھا۔ اس پروگرام میں ہم لوگ نے شیخ ناظم قریشی کو شامل نہیں کیا، ان سے بھی پردہ پوشی کی تھی، صرف ہم لوگ چند لوگوں میں یہ پروگرام تھا۔ پھر اس کے بعد میں جب یہ پروگرام
साहब नहीं थे। फिर उनको बाद में हम लोगों ने इत्तला दी कि हम लोगों का ऐसा ऐसा प्रोग्राम है। मोहतरम हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब, उनके नायबीन जो उलमा हैं, उनसे हम लोग सुनते आए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को अपनी इबादतों से ज़्यादा कोई चीज़ पसंद है तो वो ये है कि उसकी मखलूक की खिदमत की जाए। उसका कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई तरीक़ाकार होना चाहिए। तो इस मौके पर हम सुन्नी अशरफ अकेडमी की तरफ से फिर मास्टर कलीम साहब से हम लोग मुलाकात किए, उनको पूरे प्रोग्राम बताए कि ये कोई किस्म का हम आपसे ताउन नहीं लेंगे, क्योंकि शेख नाजिर हमारे साथ अव्वल दिन से जुटा हुआ है। तो ये आपका प्रोग्राम नहीं है, ये अशरफ अकेडमी के तरफ से आपके वालिदैन को, जो हमारे भी भाई बहन लगेंगे, हम सब की तरफ से उनकी बारगाह में ये खराज अकीदत है। इसका जो भी अजर सवाब हम सबको मिलेगा, अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब मुस्तफ़ा जाले रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे फैल में हमारे उन मरहूमीन को और सभी मरहूमीन को अता फरमाए और अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, अपने नेक बंदे बंदियों के जुमरे में उन्हें शामिल फरमा ले। बहरहाल अशरफ अकेडमी इस ताउन से, इस रास्ते से बेपनाह काम कर रही है और हम लोग बहुत ज़्यादा किसी से फंड वगैरह नहीं लेते थे। अभी तक हम लोग जो अशरफ अकेडमी के मेंबर हैं वही लोग गरीबों को किट देते हैं। कहीं पर कोई ऐसी मैयत हो गई जहाँ पे कफन का इंतजाम नहीं है तो बगैर खामोशी से कफन पहुँचा देते हैं, किसी को मालूम भी नहीं होता। दवा खाने के लाइन से बच्चियों के, हमारी बहन बेटियों की डिलीवरी के वक्त, बच्चे की विलादत के वक्त कुछ मदद, ऐसे हम लोग हर फील्ड में काम करते हैं। बल्कि हम लोगों के तमाम मेंबरों की ज़बान पर एक कलमा होता है कि अशरफ अकेडमी के पास कोई प्रोग्राम आएगा तो उनके पास नहीं का लफ्ज़ तो नहीं है। अपनी बेसात पर काम करते हैं, जहाँ हमको लगता है कि हम थक गए, हमारे से नहीं हो गया, तो फिर हम अगले की तरफ वो काम मुंतकिल कर देते हैं कि भाई ये काम हमारे पास आया था, हमने यहाँ तक काम किया है, आगे हम नहीं कर पाएंगे, हमारी मदद कर दो। तो ऐसे ये कारवां आगे बढ़ रहा है। बस इस मौके पर मैं अपने भाई मोहम्मद हनीफ कुरैशी और अपनी बहन फरीदा हच्चिन की बारगाह में खराज अकीदत पेश करते हुए दो कलमे आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप सब भी अशरफ अकेडमी के मेंबर बने, ताकि हमारे साथ जुटेंगे। आप मसरूफ लोग हैं, आपके पास वक्त तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ने आप लोगों को नवाजा है, अल्लाह ने आप लोगों को साहिब सरवत बनाया है। तो हमारे साथ जुटे ताकि हम और आगे की तरफ कदम रखें और अल्लाह के बंदों को यानी फ़ायदा पहुँचे। और एक बात यही है कि कोई भी काम अपने घर से शुरू होता है। तो ये दोनों मरहूमीन हम सब अशरफ अकेडमी के घर के लोग हैं, हमने अपने घर से ये काम शुरू करा है। इंशाअल्लाह आगे आप लोगों का साथ रहा, ताउन रहा तो ये कारवां आगे बढ़ेगा। बस इतनी दो बात मैं कह के अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने ये मौका इनायत फरमाया कि समाज का एक तबका हमारे गम में बराबर का शरीक हुआ। उसी के साथ साथ उन्होंने एक नेक काम का हमारे वालिदैन के लिए इफ्तिताह किया। उसके लिए मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी के साथ मैं हज़रत आमना ट्रस्ट होप इंडिया मुंबई और खुसूसी तौर पर अशरफ अकेडमी का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ट्रस्ट को बेइंतहा कामयाबी व कामरानी से हमकिनार फरमाए और मुस्तकबिल करीब के अंदर अशरफ अकेडमी और दीगर जो ज़िम्मेदार कमेटी है इनको हमारे खानवादे की तरफ से जो भी इमदाद लगे, जो ज़रूरत लगे, इंशाअल्लाह उसके लिए आप लोगों की खिदमत में हाजिर रहेंगे। उसी के साथ साथ जो हमारी बिरादरी के ज़िम्मेदारान मास्टर कुरैशी उमर सर साहब, मास्टर अफजल साहब, हाजी अयूब खान साहब, रफ़ीक हाजी साहब, शरीफ खान, फरीद मेंबर साहब, खालिद कालू और दीगर अकबर हाजी साहब, हैदर मास्टर साहब,
महमूद हाजी साहब, रुकनुद्दीन हाजी साहब, वकील मेंबर साहब, और जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, वैसे तमाम लोगों से माजरत के साथ उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। दिगर बिरादरी से आए हुए उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को बेहतरीन जज़ाए खैर दे और इसी तरह नेक काम करने की तौफीक आप लोगों को मरहमत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादरी के जिम्मेदारान और मुतल्लिकीन और मेरे नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। मुर्दा बदस्त जिंदा, हमारे अजीज, हमारे अपने रिश्तेदार इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, वो अपने रिश्तेदारों के, अपने मुतल्लिकीन के मोहताज हो जाते हैं। वो सुनते हैं, वो देखते हैं, मगर बोल नहीं पाते। उनकी याद में हमेशा हमें जिक्र खैर करना चाहिए, हमद सना करना चाहिए, उनकी कब्र में जाना चाहिए, ईसाल सवाब करना चाहिए, तो मुर्दों की रूह खुश होती है। मैं आज होप्स ऑफ इंडिया बीबी आमना ट्रस्ट के जिम्मेदारान, अशरफिया एकेडमी के वो जिम्मेदारान जो हमेशा साल भर खामोशी के साथ गरीबों की हम दर्दी करते हैं, मदद करते हैं, मैं जमीयतुल कुरैश की जानिब से उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका बहुत ममनून व मशकूर हूँ कि भाई आज उन्होंने हमारी बिरादरी के हमारे भाई और उनकी अहलिया की याद में एक मेडिकल कैंप शुरू किया। इसी तरीके से मोहतरम हाजी साहब के बच्चों ने अमंडेर में भी उनकी वालिदा के नाम से एक मस्जिद तकरीबन वो मुकम्मल हो रही है और अनकरीब ही उसका भी इफ्तिताह होने वाला है। मैं वो बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि भाई अपने वालिदैन से इतनी मोहब्बत, इतनी अकीदत ये बच्चे रखते हैं और एक सवाब जारिया का काम उन्होंने किया है। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और मरहूमीन की रूह को उसका इसाल सवाब अता फरमाए। साथ ही साथ ये कैंप शुरू हुआ है, इस कैंप से फायदा उठाना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। जिम्मेदारों ने ऐलान किया है कि यहाँ कोई फीस नहीं ली जाएगी। ये बड़ी जिगर और गुर्दे की बात है। ये खिदमत खल्क है, खिदमत खल्क से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। गरीब और मुस्तहिक तलबा और जो गरीब लोग हैं वो यहाँ पर इस कैंप में आए, फ़ायदा उठाए और मरहूमीन की रूह को इसाल सवाब दे, उनको याद रखे। इतना ही कहते हैं मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। ये बड़ा अच्छी बात है, उसमें ये लगे हुए हैं। इस तरह तुम ये एक नए दवाखाने में तुमका कुछ शेयर होगा, वो चारों बच्चों को नहीं मारी थी, कईम सर को, नबी सर को और नाजिम सर को बहुत दिल मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके जिम्मेदारान को, आगे उनके भाई जो उनको भी जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोग इसी तरह ये काम करते रहिए और उनको इसाले सवाब पहुँचाते रहिए। आपके वालिदैन को, आपके दादा दादी को आपकी इसाले सवाब करते रहिए। देखिए खिदमत खल्क एक बेहतरीन अमल हम सुनते ही आए हैं। हम
ہم نے دیکھا ہے یہ کام جو ہے اللہ کی خصوصی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے عمل میں بے پناہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، راہیں خود بخود کھل جاتی ہے۔ اب یہ بات جو ہے جیسے اب یہ ذمہ دار صاحب نے بتایا کہ 750 مریضوں کو ہر مہینہ مفت میں دوائیاں دی جاتی ہیں، جیسے ہارٹ اٹیک کا ہے، جو دمے کے پیشنٹ، یہ تو روزانہ دوا لگتی ہے اور حال میں جب تک جی رہے جب تک وہ دوائیاں لگنی، اور وہ دوائیاں جو وہ ٹرسٹ کے مارفت مفت میں دی جا رہی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو آپ کی خدمت سے اللہ پاک قبول کرے اور آپ کو آسانیاں کرے۔ جیسے اسد صاحب نے کہا ہے کہ یار یہ ہمارے ٹرسٹ کام کر رہا ہے، آپ بھی اس کے ممبر بن جائیے، بہت کھلے دل کی بات کہا آپ نے اطہر سلوی صاحب نے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور ہم ایسے نوجوانوں کو تیار کریں تاکہ آپ کے اس اکیڈمی کو بھی شامل ہو جائے جن کے اندر خدمت کرنے کا جذبہ۔ آپ لوگوں نے مجھے یہاں صدارت کا موقع دیا، اسد اکیڈمی صاحب کے ذمہ داران کو اور ان کے حاجی حسن صاحب، حاجی حنیف صاحب کے بچوں کو، ان لوگوں کو میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ جو ہے علاقے کے لوگوں سے، علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے، آپ کے جو رشتے دار دور قریب میں کہیں رہتے ہو تو ان کو بھی آپ اس کو مدعو کریں کہ یہاں پہ ہفتے میں 2 دن یہ دواخانہ چلتا ہے اور مفت میں دوائیاں دی جاتی ہے۔ کوئی دوائیاں پرچی لکھ کے دی جائیں گی، آپ کو اسٹینڈرڈ کمپنیوں کی دوائیاں دی جائیں گی انشاءاللہ رحمان، تو آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے اور ان سب کو جو ہے ان کارندوں کو، ان ٹرسٹ کو جو اپنی بات کو اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اور آپ لوگوں نے مجھے اس کا موقع دیا، مجھے سنے، آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔